اقتدار نہ ملنے کی وجہ سے ان کی سوچ کا عالم یہ ہو گیا ہے. الطاف حسین صاحب اور ایک حسین حقانی صاحب جو امریکہ میں بیٹھے ہیں, جو اس ملک کے میر جعفر اور میر صادق اور کردوغلو ہیں, تو یہ جو شخص بیٹھ کے یہ کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ ملک سے باہر بیٹھ کے آپ انڈر اوتھ رہے ہوں اور آپ ریاست کے بارے میں, ریاستی ادارے پاکستان کو ٹارگٹ کرتے ہیں, تو یہ کوئی بنانا ریپبلک نہیں ہے. سول ملٹری ایک پیج پہ. اگر وزیر اعظم کی اجازت کے بغیر یہ مقدمہ درج ہوا ہے تو پھر وزیر اعظم بتائے کہ اس مقدمے کو درج کرنے والوں کے خلاف انہوں نے کیا ایکشن لیا ہے. 2-2.5 سالوں میں ماسوائے دہشت گردی کے مقدمے درج کرنے اور ماسوائے غداری کے سرٹیفکیٹ تقسیم کرنے, اور یہ بتائیں ان کی کارکردگی اور کیا ہے. کہ ہو سکتا ہے کوئی ان کے اپنا نہیں کی ہو. دیکھیں یہ اس میں عمران خان کو آپ بالکل نہیں لائیں, نہ حکومت کو لائیں. یہ پنجاب حکومت معلوم کرے گی کہ یہ کس نے کیا ہے, وہ تفتیش کرے گی, لیکن اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. پرائم منسٹر عمران خان نہ اتنے فارغ ہیں اور نہ وہ ایف آئی آروں کے پیچھے چلتے رہتے ہیں. کسی نے بھی کیا ہے یہ پتہ چل جائے گا کس نے کیا ہے. السلام علیکم, میں ہوں منیزہ جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ. ناظرین, بدر رشید ہیرا جس نے نواز شریف اور مریم نواز سمیت 42 لیگی رہنماؤں کے خلاف بغاوت کی ایف آئی آر درج کروائی, ان پر اقدام قتل اور ناجائز اسلحے رکھنے کے مقدمات درج ہیں. دوسری طرف ایک اور محب وطن پاکستانی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی کہ میاں نواز شریف اور شہباز شریف کی تقاریر پر پابندی لگائی جائے. اس محب وطن پاکستانی کا نام عامر عزیز انصاری ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عطر منندا نے اس پٹیشن کو ناقابل سماعت قرار دے دیا اور یہ کہا کہ عدالت یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ میاں نواز شریف کی تقاریر سے ان کے کون سے بنیادی حقوق جو ہیں وہ سلب ہو رہے ہیں. اب ایک قانونی بحث جو ہے عوام کے اندر چھڑ گئی ہے. ایک شہری دوسرے شہری کے خلاف بغاوت کے الزامات پر قانونی چارہ جوئی کر سکتا ہے یا غداری کے الزامات پہ قانونی چارہ جوئی کر سکتا ہے, اور پاکستان کا آئین جو آزادی اظہار رائے کو تحفظ دیتا ہے اس کا کیا ہوگا جبکہ ایک بڑی سیاسی جماعت کے لیڈر کو مفروع قرار دے دیا گیا ہو اور اس کی تقاریر اور سیاست پر پابندی لگا دی گئی ہو. ہمارے ساتھ بحث کرنے کے لیے, قانونی بحث کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب جو ماہر قانون ہے, کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے, از اے لیڈنگ لا ان پاکستان. بیرسٹر علی ظفر صاحب جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے اور سابق وفاقی وزیر رہ چکے ہیں, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. لطیف افریدی صاحب وہ بھی کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے, ماہر قانون ہے, پشاور ہائی کورٹ کے سابق صدر رہ چکے ہیں, اینڈ ہی از ون آف دا لیڈنگ لائرز ان دا کنٹری اینڈ آف کورس ان خیبر پختونخوا. سب سے پہلے لطیف صاحب آپ کی جانب آؤں گی. ایک عام شہری دوسرے شہری کے اوپر بغاوت کا یا غداری کا جو مقدمہ ہے یا ایف آئی آر جو ہے وہ ایک تھانے میں درج کر سکتا ہے قانونی طور پہ کہ نہیں, یہ بتائیے. نہیں بی وہ چونکہ پاکستان پینل کوڈ میں جو ایک چیپٹر ہے باب نمبر 6 چیپٹر نمبر 6 جو اسٹیٹ کے خلاف افینسز سے متعلق ہے, تو اس کے لیے ایک لازمی شرط ہے سیکشن ضابطہ فوجداری کے سیکشن 195-196 میں کہ جب تک صوبائی حکومت یا مرکزی حکومت سے کا کوئی افسر یا ذمہ دار آدمی یا ان کی طرف سے آتھورائزڈ آفیسر وہ ایک تھانہ ایک کمپلینٹ ایک استغاثہ دائر نہیں کریں گے تو وہ یہ اس قسم کے کیس ایف آئی آر کے ذریعے وہ نہیں چل سکتے, اس کے نہیں چلائے جا سکتے. اس کے پیچھے فلسفہ یہ ہے کہ چونکہ بغاوت یا ریاست کے خلاف جو بھی کارروائی ہے, خواہ جنگ لڑنا ہو, اس کے خلاف اسلحہ اکٹھا کرنا ہو یا بغاوت یا میوٹنی یا وٹ ایور, تو اس کے وہ تو حکومت کے خلاف ہوتی ہے, وہ کسی فرد کے خلاف نہیں. اس لیے اس کے لیے لازمی قرار دیا گیا ہے کہ فیڈرل حکومت, فیڈرل گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے کوئی آتھورائزڈ آفیسر جو ہے وہ کمپلینٹ دائر کرے گا, اس کے بعد وہ جو ہے باقی مقدمہ جو ہے وہ آگے بڑھے گا.
बगैर एक आम आदमी इस तरह नहीं कर सकता। जी सलमान साहब, जो लतीफ़ अफरीदी साहब कह रहे हैं, क्या आप उनकी राय से मुत्तफिक हैं? और अगर ये FIR दर्ज हो जाती है, फिर इतना शोर मच जाता है, इसको लेके हुकूमती जमात भी तकारीर करने पे मजबूर हो जाते हैं, करते हैं, तो हमने तो ज़्यादातर देखा है कि FIR दर्ज करना इतना आसान काम नहीं होता। लाचार औरतें बड़ी मुश्किल से अपना FIR दर्ज करती हैं। कैसे ये FIR, जिसको लतीफ़ अफरीदी साहब कह रहे हैं कोई कानूनी जवाज़ नहीं, कैसे ये दर्ज हो जाती हैं? ये अफरीदी साहब बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। अब क्यों ये FIR दर्ज की उस थाने के जो मुतल्लिका अफराद हैं, जो अफसरान थे, इसका जवाब तो वही देंगे कि क्या उन्होंने कोई छानबीन करना, कोई कानूनी राय लेना मुनासिब समझा या नहीं समझा, उनको क्या राय मिली। लेकिन आप दुरुस्त कह रही हैं कि आम तौर पे FIR दर्ज करना इतना आसान नहीं हुआ करता जितना कि यहाँ हुआ। एक पूरी जमात की जो क़यादत है उसके खिलाफ, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ एक FIR आनन फानन बज़ाहिर दर्ज हो गई। तो ये वाकई ये तशवीश का मकाम है, क्योंकि देखिए इन FIRों में ये नहीं होता कि मुकदमा चलेगा और सजा होगी। इनका मकसद होता है एक दहशत की फिजा कायम करना। इनका मकसद ये होता है कि तंबीह करना कि अगर किसी ने कोई गुफ्तगू की जो नापसंदीदा तसव्वुर की गई तो उनके लिए जिंदगी को मुश्किल बना दिया जाएगा। यहाँ मकसद होता है खामोशी तारी करना लोगों पर। तो वो मकसद शायद हल होता रहता है या हासिल होता रहता है, इसलिए इस किस्म की FIRें बहुत आसानी से दर्ज होती रहती हैं। अली जफर साहब, जिस तरह के सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं कि जब ये FIRs बड़ी आसानी से दर्ज हो जाती हैं, जबकि बाकी हम आम शहरियों की FIR बड़ी मुश्किल से दर्ज करवाते हैं, ख़ास तौर पे अभी हमने मोटरवे केस भी देखा, फिर इस तरह के लातादाद केसेस हैं ख़वातीन के, आपको मेरे से बेहतर पता है, और बड़ी मुश्किलों से FIR उनकी दर्ज होती है। तो ऐसी FIR, फ्रिवलेस जिसको कहते हैं FIR, ये आसानी से दर्ज हो जाना, आपको नहीं लगता कि ये आज़ादी इज़हार राय को सलब करना है? और दूसरी तरफ पेमरा ने भी ये कह दिया कि जी जो इंसान मफरूर है आप उसकी तकारीर नहीं दिखा सकते। तो अगर आप एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी के लीडर की तकारीर नहीं दिखा सकते तो आज़ादी इज़हार राय आर्टिकल 19 का हम क्या करें? जी पहले तो FIR की बात करता हूं मैं। जी जो कानून है वो तो बड़ा वाज़ेह है, और वो ये है कि जब भी किसी को कोई जुर्म का रिपोर्ट करना है कि कोई जुर्म हुआ है, कोई शख्स भी किसी थाने पे किसी SHO के पास जाके कह सकता है कि ये मेरी FIR रजिस्टर करे। और कानून ये कहता है कि वो अगर वाकई ही जुर्म बनता है किसी कानून के तहत तो फिर वो FIR रजिस्टर हो जानी चाहिए। तो ये आम जो जुराइम है, चोरी हो गई, डकैती हो गई, कत्ल हो गया, जो पाकिस्तान पीनल कोड में है, उनकी तो यही पोजीशन है। होता प्रैक्टिकली ये नहीं होता, यकीनी तौर पे पुलिस FIR नहीं रजिस्टर करना चाहती और किसी इन्फ्लुएंस के तहत आ जाती है या पैसे कमाने की बात करती है तो FIR रजिस्टर नहीं होती। तो ये तो है कानून की बात। अब जहां तक सेडिशन का ताल्लुक है, सेडिशन का कानून जो है ये जरा थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इसकी FIR डायरेक्टली रजिस्टर नहीं हो सकती, जिस तरह अफरीदी साहब ने दुरुस्त फरमाया। इसकी कंडीशंस हैं काफी। बाकायदा हुकूमत के पास जाना चाहिए मामला, पहले हुकूमत उसके बाद फैसला करती है, फिर उसका नोटिफिकेशन करती है बाकायदा, और फिर कोई किस्म का केस रजिस्टर करती है। अली साहब, इस अब FIR की हैसियत क्या होगी जिसके ऊपर इतनी बयानबाजी हम कल से सुन रहे हैं, सियासी बयानबाजी? तो मेरी नजर में ये FIR रजिस्टर नहीं होनी चाहिए थी। अच्छा। क्योंकि उसकी कानूनी जो कार्रवाई थी वो पूरी नहीं हुई। बहरहाल अब चूंकि वो रजिस्टर हो गई है तो जिन किसी के खिलाफ भी हुई है अब वो इस FIR को क्वॉश कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि पुलिस खुद देख के जब ये फैसला करे कि वाकई ही ये FIR अगर गैर कानूनी तरीके से रजिस्टर हुई है तो उसको खुद ही कैंसिल कर दे।
تو دو صورتحال ہیں، ایک کہ خود مسلم لیگ نون اس کو کوش کرے اور دوسرا کہ جو پولیس ہے وہ اس کو کوش کر دے. مگر یہاں پہ ہم نے کرنل انعام الرحیم نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے، جو وکیل ہیں اور کچھ مقدمات بھی لڑتے رہے ہیں، اور انہوں نے 2019 میں مارچ میں پیمرا کو اپروچ کیا تھا، اگر آپ سب کو یاد ہو، اور پیمرا کو اپروچ کر کے انہوں نے یہ پلی لی تھی کہ جنرل مشرف اور طاہر القادری صاحب کی تقاریر کو نہیں دکھانا چاہیے. کرنل انعام الرحیم صاحب، اس وقت پیمرا کا کیا موقف تھا، ان کا کیا فیصلہ تھا؟ نیشنل ایکشن پلان ایک گورنمنٹ نے جاری کیا ہوا ہے، اور اس نیشنل ایکشن پلان کے اندر یہ مینشن تھا کہ کوئی بھی آدمی جس پر ٹیررزم کے چارجز ہیں اس کو ٹی وی پہ نہ دکھایا جائے، نہ اس کی اسپیچ دکھائی جائے. ٹھیک ہے. اور کیونکہ دونوں پر طاہر القادری صاحب پر اور مشرف صاحب پر بھی اینٹی ٹیررزم کورٹس کے چارجز تھے، اور وہ دونوں اس کورٹ سے مفرور تھے، اور قادری صاحب نے تو ابھی تک ضمانت بھی نہیں کرائی اور مشرف صاحب بھی عدالت میں پیش نہیں ہوئے، تو تقریر ان کی باقاعدہ نشر ہو رہی تھی. تو اس پر میں نے پیمرا کو ایک لیٹر لکھا کہ جناب یہ دونوں کیونکہ فیوجیٹیو آف لا ہیں، ان پہ ٹیررزم کے چارجز ہیں، تو نیشنل ایکشن پلان کے تحت ان کی تقریروں پر بندی لگائی جائے. فیصلہ کیا تھا پیمرا کا؟ پیمرا نے کہا جی ہم نے، ہماری جو کونسل ہے اس نے یونینیمسلی ڈیسائیڈ کیا ہے کہ آرٹیکل 19 کے تحت ہم کسی پر کوئی پابندی نہیں لگائیں گے. ہر آدمی کو اظہار رائے کی آزادی ہے، خواہ اس کے خلاف کوئی بھی جرم ہو. اچھا، یہ لیٹر میرے پاس جی انہوں نے لکھا. ٹھیک، یہ بڑی جی 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 یہ بڑی اہم، جی بالکل یہ ڈوئل سٹینڈرڈ ہے کہ ابھی آپ کسی اور پر آپ پابندی لگا رہے ہیں، جبکہ آپ کے پاس ایک لیٹر آئے ہوئے آپ نے یونینیمسلی، اور بعد میں شاید آپ کے نالج میں ایک اور بات میں لانا چاہتا ہوں، ایک پابندی اور لگائی گئی کہ مجھے کلیئرنس لینی چاہیے اگر میرا کوئی انٹرویو ریکارڈ ہوگا آئی ایس پی آر سے. وہ پیٹیشن بھی میری اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے، جس کے اوپر پیمرا نے باقاعدہ لکھا کہ جی یہ کلیئرنس کے بغیر کسی بھی ریٹائرڈ افسر کو نہیں بلایا جا سکتا. تو میں نے لیگلی بتایا میں کہ جی 6 months ریٹائرمنٹ کے بعد آئی ایم اے سیولین، آئی انجوائے آل مائی رائٹس. رائٹ، یہ بڑی اہم آپ نے بات بتائی ہے. بہت شکریہ کرنل صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. لطیف افریدی صاحب، آپ نے کرنل انعام الرحیم کی بات سنی. اس وقت پیمرا نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جنرل مشرف کو اور طاہر القادری کو ہم دکھائیں گے، حالانکہ ان کے پر اینٹی ٹیررزم چارجز موجود تھے. اس لیے چونکہ آرٹیکل 19 جو ہے اس کے تحت ان کو آزادی اظہار رائے کا حق حاصل ہے. تو اس کے اوپر آپ نہیں سمجھتے کہ جو پیمرا کا ایک آرڈیننس ہے یا پیمرا کی جو ایک ہدایت ہمیں کی گئی ہے کہ نواز شریف صاحب کو نہیں دکھانا، اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ بالکل چیلنج کیا جا سکتا ہے، کیونکہ محض یہ کہنا کہ وہ مفرور ہے، جب تک کہ کوئی بندہ سزا یافتہ نہ ہو، اس کو کنوکٹ نہ کیا جائے، تو اس حتیٰ کہ کنوکٹ کے حقوق بھی کچھ عرصے بعد جو ہیں بحال ہو جاتے ہیں. تو نواز شریف کی تقاریر پہ پابندی لگانا میں سمجھتا ہوں کہ آرٹیکل 19 کی خلاف ورزی ہے. اور اسی طرح جو بھی بندہ ہے، جو بھی سٹیزن آف پاکستان ہے، جو جب تک کہ وہ قانونی طور پر ڈسکوالیفائڈ نہ ہو کہ وہ ٹی وی پہ یا ریڈیو پہ یا اس کا جو حق ہے بولنے کا، جب تک کہ وہ قانون اس کے حق کو فورفیٹ نہ کرے، ضبط نہ کرے، تب تک کوئی بھی اس پہ پابندی نہیں، پیمرا یا کوئی بھی اس پہ پابندی نہیں لگا سکتے. یعنی کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آنا چاہیے، لاسٹ جو اپیل فورم ہے وہاں تک جانا چاہیے، اور تب اس کو ڈسکوالیفائی کرنا چاہیے، اگر میں آپ کی بات صحیح طریقے سے سمجھی ہوں. جی ہاں، کہ اگر کسی کو، حکومت کو یا کسی سیاسی پارٹی کو یا کسی کو یہ شکوہ ہے کہ فلاں کے بیانات جو ہیں وہ غلط جو ہے نشر ہو رہے ہیں، اس کو حق نہیں ہے، وہ کوالیفائڈ نہیں ہے، تو یہ کون فیصلہ کرے گا کہ وہ کوالیفائڈ ہے کہ کوالیفائڈ نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ درست ہے کہ درست نہیں ہے. اس لیے جب تک کہ عدالت یہ فیصلہ نہ کرے کہ اس کو یہ حق نہیں پہنچتا یا اس کا یہ حق نہیں ہے، تب تک تو کسی پیمرا یا کسی اور آرگنائزیشن یا تنظیم یا شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کا حق غصب کرے.
सलमान साहब, मैं आपकी जानिब आऊंगी, मगर इससे पहले अली जफर साहब आपका कमेंट चाहूंगी इसके ऊपर जो लतीफ अफरीदी साहब ने बात कही है कि पेमरा को ये हक ही हासिल नहीं है कि वो किसी भी शख्स को ये डिस्क्वालीफाई कर दें कि जी वो टीवी के ऊपर नहीं आ सकते, चूंकि जब तक उनको अदालत डिस्क्वालीफाई नहीं करती या उनको सजा नहीं देती तो पेमरा उनको डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता इस केस के अंदर। आप क्या कहेंगे, चूंकि आप इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी तर्जुमानी कर रहे हैं? जी देखिए, हमारा जो आइन है आर्टिकल 19 उसका बड़ा वाजे है और वो एक हक देता है हर एक को कि वो बोल सकता है, स्पीच का फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं उसको, ये बुनियादी हक है और ये मेरा ख्याल है जमहूरियत का एक सुकून है और उस जमहूरियत कामयाब हो ही नहीं सकती अगर वो आप ये वाली फंडामेंटल राइट जो है बुनियादी हक अपनी कौम को नहीं देंगे। लेकिन आर्टिकल 19 में ही रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं। आर्टिकल 19 कहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का ये मतलब नहीं कि आप लोगों को नुकसान पहुंचा सकें, उसकी रिस्ट्रिक्शंस हैं। मसलन अगर इंटेग्रिटी ऑफ द स्टेट का मामला है, अगर आप रियासत का इशू कोई ऐसा क्रिएट कर रहे हैं जिससे प्रॉब्लम हो सकता है, अगर आप किसी ऐसी सेक्टेरियन वायलेंस की तरफ लोगों को ले जाना चाह रहे हैं, अगर आप कोई इंतशार फैला रहे हैं, तो इस किस्म की कंडीशंस हैं आर्टिकल 19 में कि आप रोका जा सकता है आपको कि आपकी वो स्पीच ना ये बड़ा अहम नुक्ता है जी। तो ये देखना पड़ता है न पेमरा होता ये है, बड़े सारी जजमेंट्स हैं जिसमें पेमरा या पेमरा जैसी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो रुकावटें डालती हैं, उनके ख्याल के मुताबिक आर्टिकल 19 की वायलेशन हो रही है, खिलाफ वर्जी हो रही है और फिर लोग अदालत जाते हैं। मैं आपकी बात समझ गई हूँ, मगर जो नुक्ता आपने उठाया है सलमान अकरम राजा साहब, आपकी जानिब आऊंगी। चूंकि आज़ादी इज़हार राय के कानून में ये तो है जिस तरह अली जफर साहब कह रहे हैं, मगर पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे कवानीन हैं जहाँ पे हमने और आपने फैसला कर लिया कि जी हम इसके ऊपर अमल दरामद नहीं करेंगे। जिस तरह के हाथ काटने का एक कानून तो है, मगर एक कन्वेंशन बन गई है कि जी हम ये नहीं करेंगे। तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, यहाँ दो तीन मामलात हैं। ऐसा नहीं है कि कोई कानून की जरूरत नहीं है। जो आर्टिकल 19 है आइन का, उसमें आजादी इजहार की जमानत दी गई है, उसको एक बुनियादी हक करार दिया गया है, लेकिन साथ ही ये कहा गया है कि कानून साजी करके इन वजूहात की बिना पर ये जो आजादी इजहार है इसको महदूद किया जा सकता है। यानी कि कानून साजी की जरूरत है और वो कानून साजी जो है वो फिर ये तय करेगी कि कौन सी बात जो है या कौन सा इदारा है जिसको ये हक हासिल होगा कि वो पाकिस्तान की यकजहती के हवाले से अगर कोई गुफ्तगू है जिससे नुकसान पहुंचने का खतरा है, या जो दोस्त ममालिक हैं उनके साथ जो ताल्लुकात हैं उनको नुकसान पहुंचने का अंदेशा है, या इस्लाम के हवाले से कोई गुफ्तगू है जो नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये इसके लिए कानून साजी की जरूरत है। तो ऐसा नहीं है कि इसको अदालत में लेके जाने की जरूरत है जहां पे बाकायदा बहस हो। नहीं, देखिए, अदालत से पहले कानून साजी की जरूरत है। जो रिस्ट्रिक्शंस फंडामेंटल राइट्स पे लग सकती हैं, वो रिस्ट्रिक्शंस हवा से लेके कोई इदारा नहीं लगा सकता। वो इदारा उसी सूरत में वो रिस्ट्रिक्शंस या वो जो एक तरह से आप कहते हैं महदूद करने की ताकत है, वो किसी कानून से उसको अखज करेगा। पहले कोई कानून बनेगा जो कहेगा कि पेमरा एक कन्विक्टेड शख्स, सजा याफ्ता शख्स के हवाले से पाबंदियां आयद कर सकता है कि वो टीवी पर ना आए, वो रेडियो पर ना आए, या ये कि किसी मफरूर शख्स के हवाले से ये हमने पेमरा को अब इजाजत दे दी। तो यानी उसके लिए एक कानून एग्जिस्ट करने की जरूरत है जिसके ऊपर फिर पेमरा अमल दरामद करे। और इस वक्त हमें ऐसा कोई कानून नजर नहीं आता। अगर ऐसा कोई कानून बनेगा तो फिर ये सवाल पैदा होगा कि एक सजा याफ्ता शख्स के क्या हुकूक है। अगर वो जेल के अंदर है तो जाहिर है जेल का डिसिप्लिन उस पर होगा, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकेगा, वो टीवी पे खिताब नहीं कर सकेगा। लेकिन अगर वो जेल से बाहर है तो फिर क्या उसके बुनियादी हुकूक जो हैं वो खत्म हो जाएंगे? क्या वो गुफ्तगू करने से महरूम हो जाएगा? बहुत बहुत शुक्रिया सलमान अकरम राजा साहब, अली जफर साहब और लतीफ अफरीदी साहब, कर्नल इनाम साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। आपने जो अपनी कीमती कानूनी राय है उसे हमें आगाह किया। नाजरीन, इधर एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हम आपको दिखाएंगे कि कोरोना वायरस की वजह से बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जा सकते, कई स्कूल्स जो हैं वो सील हो गए हैं। यह आपको दिखाएंगे वक्फे के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन, और हम बात करते हैं कोरोना वायरस की। इस वक्त नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 8,588 केसेस एक्टिव हैं, जबकि पिछले महीने एक्टिव केसेस 6,000 से ज़रा से ज़्यादा थे। वज़ीर आज़म ने सोशल मीडिया पर खबरदार भी किया था हाल ही में कि सर्दी में दूसरी लहर का खदशा है और आवाम को मास्क पहनना पड़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा में नाजरीन कोरोना केसेस की वजह से खैबर मेडिकल कॉलेज को सील कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है, जबकि सिंध में 6 प्राइमरी स्कूल सील कर दिए गए हैं। कराची में 35 स्कूल सील कर दिए गए हैं। इस तरह 6 शादी हॉल और 103 रेस्टोरेंट्स बंद कर दिए गए हैं। आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने लॉकडाउन का असूली फैसला कर लिया है, चूँकि वहाँ भी केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि पंजाब के अंदर 1,767 बल्कि हमें ये बताया जा रहा है 1,768 केसेस जो हैं वो एक्टिव हैं। और माँ बाप ये पूछ रहे हैं सबसे, डॉक्टर्स से, हुकूमत से, कि बच्चों को स्कूल भेजें या ना भेजें। इस पर बात करने के लिए हमने दावत दी है डॉक्टर अब्दुल बारी साहब को, जो इंदिस हस्पताल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं और लाहौर से हमें ज्वाइन कर रही हैं मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MPA हैं, पंजाब हुकूमत की तर्जुमान हैं और जो क्या कोविड के जितने भी मामलात रहे हैं उस कमेटी के अंदर भी मौजूद हैं। अवैस कादिर शाह साहब सिंध हुकूमत से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वजीर ट्रांसपोर्ट हैं वहाँ के सिंध के। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अवैस साहब आपकी जानिब आऊँगी, चूँकि सिंध के अंदर केसेस ज़्यादा हैं, हालांकि आपने टेस्टिंग भी ज़्यादा की और हम देखते चले आ रहे हैं कि आप टेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं, तो इसकी क्या वजह है कि सिंध के अंदर केसेस ज़्यादा हैं? इस तरह डे एंड नाइट काम हुआ सिंध में और टेस्टिंग जिस तरह हमारी बढ़ी गई है, इन दिनों में हमारे हेल्थ सेक्टर में हमने जो काम किया, जो हेल्थ सेक्टर भी हमारा इम्प्रूव हुआ, हमारे पास जो लैब्स बढ़ाई गई। देखिए बीच में ये कोरोना पेंडेमिक की जहाँ तक बात की जाए तो केसेस टेस्ट हो रहे थे, टेस्ट हमने कम थोड़े बहुत किए थे, लेकिन जब भी टेस्ट के रिजल्ट आए तो उसमें पॉजिटिव केसेस बहुत कम आ रहे थे। अब इस इशू को जरूर डिस्कस करना पड़ेगा और ये इशू डिस्कस करने के काबिल भी है कि आखिर ये टेस्ट भी उतने ही हो रहे हैं, हर जगह लैब्स भी काम कर रही हैं, टीम्स भी टेस्ट कर रही हैं, लेकिन पॉजिटिव केसेस कम आ रहे हैं और अचानक से अब केसेस की तादाद बढ़ती हुई नजर आ रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर आप मगर आपने इसका जायजा लिया है कि टेस्ट आप अगर कर रहे हैं तो ये आप कह रहे हैं कि केसेस बढ़ रहे हैं, इसकी क्या वजह है? आज भी ये बात मैं दोहराऊंगा कि कुछ भी हो जाए, जब तक हम सब इसको मिलके एक उस पे अमल नहीं करेंगे, एडवाइजरीज पे, उन प्रिकॉशंस पे, उन प्रिवेंशंस पे अमल नहीं करेंगे तो कोरोना पेंडेमिक और फैलने का खतरा है। आपने जो स्कूल की बात की, आपने जो कॉलेजेस की बात की, देखें हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हो या एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो अमला है वो हो, पूरे स्कूल्स के विजिट भी किए जा रहे हैं, रैपिडली टेस्ट भी किए जा रहे हैं, जहां जहां खदशा है वहां पे स्कूल्स भी सील किए गए। लेकिन ये बात सोचने की है कि जब सिंध हुकूमत ने इस बात पे डिसएग्री किया था कि फिलहाल स्कूल्स ना खोले जाएं, तो NCOC की मीटिंग में फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से ये प्रेशर हम पे आया कि आपको स्कूल खोलने चाहिए और हम 15 सितंबर को रशीद साहब हमारे फेडरल एजुकेशन मिनिस्टर जो उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया था कि सितंबर की फलां तारीख को हम स्कूल खोलने जा रहे हैं। देखिए तो लिहाजा आप ये कह रहे हैं अवैस साहब के स्कूल्स जल्दबाजी में खोलने नहीं चाहिए थे? बिल्कुल नहीं खोलने चाहिए थे। ये बात आपने कही है, अहम की है। मुसर्रत साहिबा हमारे साथ बैठी हुई हैं, वो पंजाब हुकूमत की तर्जुमानी कर रही हैं। मैं एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको पॉलिटिसाइज ना किया जाए। अगर NCOC की मीटिंग में मिल के फैसले करने हैं और सबकी बात सुननी है तो ये फेडरल गवर्नमेंट का फर्ज बनता है कि वो सबकी बातों को सुने, एतराजात को देखें। मुसर्रत साहिबा, आपने वैस साहब की बात सुनी, वो ये कह रहे हैं कि जल्दबाजी में स्कूल खोले गए जिसकी वजह से अब जो स्पाइक और सेकंड वेव आ रही है उसका खदशा बढ़ता चला जा रहा है और आपको फिर से स्कूल सील करने पड़े। क्या जल्दबाजी में स्कूल खोले गए? NCOC का जो फैसला था वो जल्दबाजी में किया गया आपके ख्याल में? उन ममालिक में जहाँ पे आज भी कोविड हमसे कहीं ज्यादा है वहाँ पे भी लोग नॉर्मल लाइफ की तरफ आ रहे हैं विद SOPs, कंडीशनल इजाजतें मिल रही हैं, स्कूल और सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खुल रहे हैं। मसलन अगर हम पंजाब की मैं सिर्फ फैक्ट्स आपके सामने रखूंगी तो फिर आप खुद ही मुझे जवाब दें कि हमें इस ऑप्शन पे जाना चाहिए था कि नहीं।
देखें अभी तक पंजाब के अंदर हमने जब से स्कूल ओपन करे हैं सिर्फ 4 स्कूल हमें सील करना पड़े हैं ड्यू टू ये कोविड की वजह से, जहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स एंड टीचर्स में ये कोविड के जो पेशेंट वो रिपोर्ट हुए। अब देखें पंजाब के अंदर लाखों की तादाद में स्कूल है, अगर उनमें से सिर्फ 4 स्कूल अभी तक सील हुए तो हम बाकी स्कूलों को बंद नहीं कर सकते। कितना हम बंद हम रखेंगे, हमें अभी अंदाजा नहीं है कि इसका ट्रीटमेंट, इसकी जो वैक्सीन है कब आनी है। अगली बात, रैंडम टेस्टिंग की अगर मैं बात करूं तो हमने कोई 70,000 लोगों के जो रैंडम जो टेस्ट किए उसमें से सिर्फ 145 हमारे जो पेशेंट्स पॉजिटिव आए, यानी कि पंजाब में अभी इस वक्त तक जितने भी नंबर ऑफ टेस्ट हुए हैं उसमें सबसे बेस्ट प्रोविंस रेशो वाइज मैं कहूंगी कि अंडर 2% हमारी जो पेशेंट पॉजिटिव रेशो आ रही है। ये 70,000 टेस्ट आपने कितने दिनों में किए? ये अभी जब से हमने ओपन करा है ना 15 सितंबर से, ठीक है। तो ये रैंडम टेस्टिंग की बात कर रही हूँ जी। अब अगर हम सिंध की बात करें, सिंध ने भी बड़ा अच्छा नंबर टेस्ट किया है, इन्होंने 54,000 किए हैं, इनके कोई 346 जो है ना इनके पेशेंट्स आए हैं। तो इसलिए देखें जहां जहां पे चाहे सिंध हो पंजाब हो सबकी जिंदगियां अहम है। हमारी पॉलिसी ये है एनसीओसी की, जिससे मैं एग्री करती हूँ एज ए मदर ऑफ 2, मेरे भी 2 बच्चे हैं जाते हैं स्कूल, कि जहां पे पेशेंट्स रिपोर्ट हों उनको हम बंद करें, ना कि हम पूरा एजुकेशनल जो निजाम है हमारा उसको हम मुअत्तल कर दें। मुसर्रत साहिबा कह रही हैं कि ये बेहतर ऑप्शन है। आप मुल्क भर दुनिया भर में देखें तो स्कूल खोले जा रहे हैं, हम कब तक स्कूल्स बंद करेंगे? मगर दूसरी तरफ आप जैसे डॉक्टर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, हमें बताते रहते हैं कि बच्चे जो होते हैं एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, यानी कि पता नहीं चलता कि उनके ऊपर कोई अगर कोविड है भी तो कोई उसके आसार नजर नहीं आते। तो अगर एसिम्प्टोमेटिक्स हैं बच्चे तो फिर कैसे पता चलेगा कि इस स्कूल के अंदर कितने बच्चों को कोविड-19 है खुदा ना खास्ता, और वो बच्चे जब घर आएंगे और बड़ों को मिलेंगे तो खुदा ना खास्ता वो उससे मुतासिर हो सकते हैं। तो क्या आप कहेंगे इसके ऊपर? जो फैलाव बढ़ रहा है ना उसमें जो मैं ज्यादा जो है ना वो शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स हैं। देखें कौम को ये समझना जरूरी है कि कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, कम ज़रूर हुआ है। अब क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे, जब तक एक मरीज़ भी पाकिस्तान में या किसी भी मुल्क में मौजूद रहेगा, इसमें चांसेस ये है कि वो फैला सकता है। तो इसलिए हमको जो पॉलिसीज़ हैं और कोई भी जितने भी इक़दाम गवर्नमेंट लेवल पे पूरे सूबों में फेडरल लेवल पे भी किया जाए, वो उस तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक कि हर इंसान, हर शहरी अपनी जिम्मेदारी को पूरा ना करे। और वो सिंपल सी चीजें हैं। देखें दुनिया बदल चुकी है, हमको समझना चाहिए कि मास्क जो है ना अब आपके लिबास का एक हिस्सा है, और ये आपको उस वक्त तक पहनते रहना पड़ेगा जब तक कि या इसका कोई ट्रीटमेंट ना आ जाए या इसकी वैक्सीन ना आ जाए। मगर डॉक्टर साहब ये बताइए कि जिस तरह के मुसर्रत चीमा साहिबा एक बात कर रही हैं, वो कह रही हैं कि हम स्कूल्स अब बंद ज्यादा देर तक नहीं रख सकते, हमें स्कूल्स खोलने पड़ेंगे। मगर यहाँ पे अवैस कादिर साहब सिंध से एक और बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बहुत जल्दी हमने स्कूल्स खोल दिए, कुछ ज्यादा देर हमें बंद रखने चाहिए थे। आप कहाँ खड़े हुए हैं? देखें ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, उसके ऊपर मैं उस पर नहीं है। देखें अब तो एक स्कूल, व्हाट इज योर एक्सपर्ट ओपिनियन? एक स्कूल खोल चुके हैं और वो खुलने थे, उसकी स्ट्रेटजी बनाई गई है, अब उसके ऊपर अमल करना चाहिए और जो जो उसकी स्ट्रेटजी है उसको करना चाहिए। देखें आप बिल्कुल खुदा न खास्ता अगर बहुत बढ़ते हैं तो फिर वो एक डिफरेंट एनसीओसी डेली बेसिस के ऊपर, और इसमें तमाम सूबे मिल के डेली बेसिस पे रिव्यू करते हैं अपने सारे ट्रेंड्स को और उसके ऊपर फैसले करते हैं, ठीक है, मिल के करते हैं। ठीक है, उसी हिसाब से करना होगा इसको। अब अवैस कादिर साहब आपने बात सुनी डॉक्टर अब्दुल बारी की, वो ये कह रहे हैं कि जी उन्होंने एक प्लान बनाया हुआ है, फिर एनसीओसी ने ये बात की थी कि स्मार्ट लॉकडाउन्स भी हो सकते हैं, जो आपने भी एक तरीके से किया है कराची के अंदर, चूंकि आपके हॉटस्पॉट अब 26 हो गए हैं। आप नहीं समझते कि ज्यादा देर तक, जिस तरह मुसर्रत साहिबा कह रही है, हम स्कूल्स बंद नहीं रख सकते थे, दुनिया भर में स्कूल्स खुल रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान में आप कितनी देर तक बंद रख सकते थे? देखिए जी, मैं एक चीज अपनी बहन मुसर्रत को बताऊं कि उन्होंने जो एग्जाम्पल दिया दुनिया के मुमालिक का, दुनिया के दूसरे एरियाज का, तो हम अपने आप को उनसे कंपेयर ना करें तो बेहतर है। ये माजी में भी हुआ था कुछ 5-6 महीने पहले कि शेख रशीद साहब ने ट्रेन फौरन खोलने का इरादा किया, तो शेख रशीद साहब ने एक दावा किया था कि मैं एसओपीज को भी फॉलो करवाऊंगा, मैं सीट बाय सीट जो एक डिस्टेंस पे हम उनको सबको बिठाएंगे, पैसेंजर्स को इस तरह नहीं बिठाएंगे। देखें दावे को हम पूरे नहीं कर सकते
تو یہ پوری دنیا کا اور نیشنل کاز ہے کہ ہمیں سب کو بچانا ہے. یہ ذمہ داری گورنمنٹس کی ہے, پروونشل گورنمنٹس کی اور فیڈرل گورنمنٹس کی. ڈاکٹر باری صاحب نے کہا کہ ڈفرنس آف اوپینین, ٹھیک ہے ان کا اوپینین اپنی جگہ, اس کی میں ریسپیکٹ کرتا ہوں, لیکن میرا پوائنٹ آف ویو اور میرے یہاں پہ جو ہم سندھ میں رہتے ہیں یہاں پہ جس طرح کیسز انکریز ہو رہے ہیں, دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ شادی ہالز کھول دیے گئے, دوسرے ایریاز پہ یہ بڑھ رہے ہیں اور کورونا کم نہیں ہوا. ہمیں ذہن میں یہ چیز رکھنی ہے کہ ختم ابھی تک نہیں ہوا پراپرلی ہے, اور یہ 1 سے 2, 2 سے 8, 8 سے 10 اور ہزاروں میں دوبارہ اللہ نہ کرے پھیلے جس طرح پہلے تھا, تو اس کے لیے ہمیں کیئر کرنی پڑے گی. آپ کی حکومت کا موقف کیا ہے؟ کیا آپ کی حکومت کا یہ موقف ہے اویس قادر صاحب کے شادی ہالز کم از کم آپ کو نہیں کھولنے چاہیے تھے؟ دیکھیں میں ابھی کرونا ٹاسک فورس کے ممبر ہیں ڈاکٹر باری صاحب, اور ماشاءاللہ ان کا جو ایکسپوجر ہے, ان کی جو نالج ہے, اس سے تو کسی کا مقابلہ نہیں. اور یہ جو فیصلے انہوں نے ماضی میں بھی کروائے, ہیڈس آف, ان کو سلوٹ کرتا ہوں. انہوں نے ہماری بہت سے گورنمنٹ کی ہیلپ کی ہے ہر موقع پہ. دیکھیں ہمارا اوپینین یہ ہے بینگ اے پولیٹیشین, شادی ہال ہو یا وہ ایریاز جہاں پہ مجموعہ 3+ جہاں پہ بھی ہو, 4+ جہاں پہ بھی لوگ جمع ہوتے ہوں, ان جگہوں کو فی الحال ہمیں بند کرنا ہوگا, ان کو روکنا ہوگا. ہم یہ نہیں چاہتے کہ کسی کا کاروبار بند ہو, کوئی بزنس بند ہو, کہ روزمرہ کے کمانے والے کسی ہمارے بھائی پہ کوئی افیکٹ ہو, نہیں چاہتے. لیکن وہ جگہیں ضرور ہمیں بند کرنی ہوگی جہاں پہ مجموعہ اکٹھا ہو سکتا ہے, جہاں پہ یا شاپنگ مالز کا ٹائم ڈیوریشن دوبارہ ہمیں گھٹانا پڑے گا, تاکہ جب یہ رش ختم ہوگا, یہ رش نہیں ہوگا, سوشل ڈسٹینسنگ ہوگی, ماسک پہنا ہوا ہوگا, ہاتھ سینیٹائز کیے ہوئے ہوں گے, تو ہم پھر کورونا کو اسی لیول پہ لے آ سکتے ہیں جو 1-2 مہینے پہلے ہم جہاں پہ اس کو لے آئے تھے. آل رائٹ. مسرت صاحبہ, آپ کا کوئی خدشہ ہے کہ سیکنڈ ویو آ سکتی ہے؟ چونکہ اس کا ذکر تو وزیر اعظم نے بھی کیا ہے, اور جس طرح کے اویس قادر صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ شادی ہالز اور جہاں پہ ایک مجمع اکٹھا ہوتا ہے, کم از کم ان ایریاز کو تو آپ ان کے پر تو SOPs یا اس کے پر عمل درآمد کریں یا بند کریں ان جگہوں کو. دیکھیں میرا خدشہ نہیں ہے, یہ یقینی بات ہے کہ سیکنڈ ویو آ سکتی ہے. دیکھیں اس کو تو ہمیں کسی صورت بھی ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے. امپورٹنٹ چیز یہ ہے, میں ڈاکٹر باری صاحب کی بات کو سیکنڈ کروں گی کہ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اب کچھ پریکاشنری میئرز ہماری زندگی کا حصہ ہونے چاہیے, جس میں ماسک کا استعمال, ہاتھ دھونا, اور جتنے بھی SOPs ہیں کورونا کے. اس کے بعد جو اگلی امپورٹنٹ چیز ہے کہ NCOC ڈیلی بیسس پہ اکارڈنگ ٹو دا سچویشن, اکارڈنگ ٹو دا نیو جو نمبرز آتے ہیں, گراؤنڈ ریالٹی کے حساب سے اپنے ڈیسیجنز کو ریوائز کرتے ہیں, ڈے ٹو ڈے بیسس پہ, ویکلی بیسس پہ نہیں. تو جہاں پہ بھی کراچی میں, لاہور میں, پشاور میں, کسی بھی شہر میں, ہمارے سارے پاکستان کے شہری ہیں, پاکستان ہیں ہم سب, تو جہاں جس صوبے میں بھی اس صوبے کے گراؤنڈ ریالٹی کے حساب سے جو ڈیسیجن ہوں گے وہ ہم کریں گے اور کرنے ہیں. لیکن کہ ایک جگہ پہ کسی ایک شہر میں کوئی ایک سکول اگر وہ کووڈ پازیٹیو ہوتا ہے تو ہم اس سارے شہر کو یا پورے یہ بات آپ کی پہلے آ گئی ہے. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ شادی ہالز کی بات ہو رہی ہے. مسرت صاحبہ, شادی ہالز کے پر آپ کا موقف صاف کلیئر چاہیے. شادی ہال کا میں عرض کروں, جی میں بتاتی ہوں. اس میں یہ کہ اگر میں پنجاب کی میں صرف بات کر لیتی ہوں, پنجاب کے اندر ہماری پالیسی سمارٹ لاک ڈاؤن کی ہے. جہاں پہ خدا نخواستہ پیشنٹس رپورٹ ہوں گے اس جگہ کو بند کیا جائے گا. باقی فی الحال اس وقت تک جب ہم بات کریں, بیکاز دیکھو جو ریشو آ رہی ہے منیزے, وہ لیس دین 2% ہے. اوکے, تو میرے وقت بالکل کم ہے, اسمارٹ لاک ڈاؤن ہی ہوگا. شادی ہال ابھی فی الحال اس کو نہیں کر رہے. جی آل رائٹ, جی بالکل کھلے رہیں گے فی الوقت. آگے اگر سچویشن جائے گی تیزی کی طرف تو ہم اس کو ریوائز کریں گے ان تمام. ڈاکٹر عبدالباری صاحب, شادی ہالز اس وقت کھلے ہوئے ہیں جس طرح کہ اویس قادر صاحب کہہ رہے ہیں, اور جہاں جہاں ایک سے زیادہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں وہ علاقے یا وہ شاپنگ مالز بھی کھلے ہوئے ہیں. آپ کی کیا تجویز ہے؟ دیکھ بات یہ ہے کہ حکومت کو, اور ہم نے لاسٹ میٹنگ میں یہی کہا تھا کہ جو SOPs کو اسٹرکٹلی مانیٹر کریں اور اس کو امپلیمنٹ کروائیں. دیکھیں شادی ہالس تو چند ہوں گے نا, 100, 200, 400, 500, اور وہاں کے ایریا ایڈمنسٹریشن کے اندر, اور یہی کہا گیا کہ اس کو کرائے, اور اگر کوئی فالو نہیں کرتا SOP کو, اور فوراً, کیونکہ آپ تو بڑا آسان ہے نا, اگلے 1 مہینے کا آپ ڈیٹا مانگ لیں کہ آپ نے جو بکنگ کی ہوئی ہے کتنے لوگوں کی ہے, آپ کی کیپیسٹی کیا ہے, آپ نے یہ کرنا ہے. اگر یہ کریں گے تو ٹھیک ہے, نہیں تو آپ کو بند کر دیا جائے گا.
ٹھیک، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایس او پیز کو بڑی سختی سے فالو کرنا ہوگا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر باری صاحب، بہت بہت شکریہ مسرت چیمہ صاحبہ، اویس قادر صاحب. تو ناظرین، ابھی جو کرونا ہے وہ وبا ابھی ہے، ہمارے درمیان ہے، ہمیں ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد کرنا ہوگا، نہیں تو جس طرح وزیر اعظم پاکستان اور مسرت چیمہ صاحبہ کہہ رہی ہیں سیکنڈ اسپائک کا خدشہ ہے، اٹس اے ریئل تھنگ. تو پلیز ایس او پیز کو ضرور فالو کریں. منیزہ جہانگیر کو اجازت دیجیے، خدا حافظ.